how to manage a case of diarrhea. So to understand this, you have to understand clinically how do we define diarrhea. When we say a patient is having diarrhea, so as per WHO, if 3 or more loose watery stools in a period of 24 hours, it is defined as diarrhea. তাহলে ফ্রিকোয়েন্সিটা বলছে more than 3 and consistency is loose or watery, then we call it a diarrhea. It is different from dysentery, যেখানে semi solid blood mixed stool হয়. এই যে amoebiasis তোরা সব সময় শুনে থাকবি, amoebiasis is basically a dysentery, amoebic dysentery বলা হয়, যেখানে blood mixed stool হয়, semi solid হয়, associated pain থাকে, tenesmus বলি আমরা, pain during passing defecation, that is dysentery. But typically যেটা watery stool হয়, হ্যাঁ বলে না জলের মতো স্টুল হয়ে যাচ্ছে, watery stool, loose stool, that is called diarrhea. So you must understand the difference between diarrhea and dysentery. ঠিক আছে, এই যে loose watery stool যেটাকে আমরা ডায়রিয়া বলছি, WHO বলছে when the consistency is that loose and when it is more than 3 times per day is diarrhea. কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে it varies according to patient. অনেক পেশেন্টের ক্ষেত্রে ডেইলি 3 টাইমস কনসিস্টেন্সিটা নর্মাল, অনেকের ক্ষেত্রে এটা থাকে, তো তার ক্ষেত্রে দিনে 3 বার স্টুল হলো আর একটু লুজ হলো, you cannot say directly that patient is having diarrhea. তাহলে when actually there is a significant increase in number of stool frequency, significant increase for a particular given person, there is a significant increase in stool frequency and or a significant change in consistency in the form that it is becoming very loose compared to the normal consistency, তার যেরকম স্টুলের কনসিস্টেন্সি থাকে তার তুলনায় অনেক লুজ, তখন ওটাকে ডায়রিয়া হিসেবে স্ট্যাম্প করা যায়। But this is just a standard definition. এবার ডায়রিয়া if it is less than 2 weeks of duration, 2 সপ্তাহের কম যদি ডায়রিয়া থাকে, it is called acute diarrhea. And when it stays for more than 2 weeks, আমরা বলি it's chronic diarrhea. Usually infective diarrhea যেগুলো হয় সেগুলো acute হয়, মানে within few days they come and go. কয়েকদিনের মধ্যে ডায়রিয়া হয়ে within few days they go away. They are self-limiting. Acute diarrhea are usually infectious and they are self-limiting, নিজে থেকেই সেরে যায়। ওই watery diarrhea যেগুলো হয় generally they do not require any specific treatment. ঠিক আছে, the only treatment that you have to give is replenish the patient with water and electrolytes, because during diarrhea the patient is losing excess of water and patient is losing excess of electrolyte, so you have to replenish water and electrolyte. Otherwise in acute diarrhea, which is usually of infective origin, most are self-limiting, নিজে থেকে সারে। আর যেগুলো ক্রনিক ডায়রিয়া হয় সেগুলো সাধারণত দেখা যায় নন ইনফেক্টিভ কজ বেশি, ইনফেক্টিভ কজ হতে পারে বাট মোস্টলি দে আর নন ইনফেক্টিভ। কি কি হয়? ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম, ভেরি কমন ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম, উইচ ইজ nowadays better called as functional bowel disease. এটাই কি কোনো ইনফেকশন তো নয়, কোনো অর্গানিক লিশনও নেই পেটে, ইজ জাস্ট আ ফাংশনাল প্রবলেম, মানে আমাদের যে বাউল মুভমেন্ট ইটস কন্ট্রোলড বাই দ্য নার্ভাস সিস্টেম, এভরিথিং ইজ কন্ট্রোলড বাই নার্ভাস সিস্টেম। সহজ কথায় বলতে পারিস পেটের নার্ভের গন্ডগোল, মাথার সঙ্গে পেটের নার্ভ যুক্ত, মাথায় একটু গন্ডগোল তার জন্য পেটের নার্ভের গন্ডগোল। Usually patients or person rather who have anxiety, who are under stress, they develop this disease called functional bowel disorder, where the normal functioning of the bowel is not there, মানে খেলো, ডাইজেস্ট হলো, যেটুকু অ্যাসিড তৈরি হয় সেটুকু অ্যাসিড তৈরি হলো, স্টুল ফর্মেশন হয়ে সুন্দর দিনে একবার করে আর্লি মর্নিং একটা বাউল মুভমেন্ট হয়ে ক্লিয়ার হয়ে গেল, এই যে নর্মাল ফাংশনটা এটা ডিসরাপ্টেড হয়। অল্প একটু আধটু ডিসরাপশন অনেকেরই হতে পারে, কিন্তু সেই ডিসরাপশনটা when this disruption becomes very significant and crosses certain limit, then it becomes a disease and we call it actually functional bowel disease. এটা কিন্তু কোনো অর্গানিক কজ নেই, ইনফেকশন নেই, কোনো পেটের মধ্যে টিউমার সিস্ট কিছু দায়ী নয় এর জন্য, ইট ইজ জাস্ট আ ফাংশনাল ডিসঅর্ডার। যে নিউরোলজিক্যাল সিস্টেম যে কন্ট্রোলটা করছে সে কন্ট্রোলে একটা বলতে পারিস ডিসফাংশন হচ্ছে। ঠিক আছে, এই ফাংশনাল বাউল ডিজিজ
এটাকে আগে বলা হতো ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম, এখন আরো প্রপারলি নাম দেওয়া হয় ফাংশনাল বাউল ডিজিজ। এই ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম অনেক টাইপের হয়। সি বলে আইবিএস-সি, উইচ ইজ কনস্টিপেশন প্রিডমিনেন্ট, যাদের ক্রনিক কনস্টিপেশনের প্রবলেম, এগুলো হচ্ছে আইবিএস-সি তে আসে। আর আইবিএস-ডি হচ্ছে ডায়রিয়া প্রিডমিনেন্ট, এটাই ক্রনিক ডায়রিয়া সবচেয়ে কমন। মোর দ্যান 2 উইকস ডায়রিয়া থাকছে যে বলছি ক্রনিক ডায়রিয়া, এদের ম্যাক্সিমাম আইবিএস-ডি, মানে এদের ডায়রিয়ার টেন্ডেন্সি চলে আসে, কোনো প্রবলেম নেই, কোনো ইনফেকশন নেই, কিচ্ছু নেই, কিন্তু ডায়রিয়া হচ্ছে, দিনে 5 বার 7 বার করে লুজ স্টুল হচ্ছে, খেলেই স্টুল পাচ্ছে পেট কামড়ে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আইবিএস-ডি। আরেকটা হয় আইবিএস, তোর কম্বিনেশন থাকে, কনস্টিপেশন আর ডায়রিয়া অল্টারনেট করে, ঠিক আছে? ওইটা ট্রিট করা খুব ঝামেলা, কারণ যেটা কনস্টিপেশন প্রিডমিনেন্ট তুই একটু ল্যাক্সেটিভ দিয়ে ট্রিট করতে পারবি, যেটা ডায়রিয়া প্রিডমিনেন্ট বিভিন্ন রকম ওষুধ আছে যেগুলো দিয়ে ম্যানেজ করা যায়, কিন্তু যেটা তোর হয়ে যাবে মানে অল্টারনেট করে, সেটা ট্রিট করা খুব মুশকিল। ডায়রিয়া ফেজে এলো, তুই ডায়রিয়া বন্ধ করার মতো করে কিছু ট্রিটমেন্ট শুরু করলি, ও কনস্টিপেশন ফেজে চলে গেলো, দেখা গেল স্টুল একদম বন্ধ, ডাক্তার দেখিয়ে 3-4 দিন 5 দিন স্টুল হয় না, ঠিক আছে? পেশেন্টের নানা রকম কমপ্লিকেশন শুরু হয়ে গেল, তোর কাছে এলো, তুই তাড়াতাড়ি ল্যাক্সেটিভ লিখে দিলি, স্টুল 2 দিন পাস করলো, আবার ডায়রিয়া ফেজে চলে গেল, এবার ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে 14 বার 15 বার স্টুলে যাচ্ছে, এমনি হয়তো 5-7 বার ছিল, 14-15 বার হয়ে গেল, হসপিটালে ভর্তি করতে হলো ফ্লুইড, আইভি ফ্লুইড দেওয়ার জন্য। তো এই অল্টারনেট যেটা করে ওটাকে ট্রিটমেন্ট করা খুব মুশকিল। তো মোদ্দা কথা হলো অ্যাকিউট ডায়রিয়া, ক্রনিক ডায়রিয়া, ক্রনিক ডায়রিয়ার একটা কমন কজ তোদের বললাম আইবিএস-ডি, ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম ডায়রিয়া টাইপ। এছাড়া ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ বলে আরেকটা রোগ আছে, তোরা মেডিসিনে পরে পড়বি, তার আন্ডারে আলসারেটিভ কোলাইটিস, ক্রোনস ডিজিজ আসে। ইট ইজ অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার, যেরকম আমাদের রিউমেটয়েড আর্থারাইটিস হয়, ঠিক আছে, অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডেলাইটিস হয়, ইভেন হাইপোথাইরয়েড হয়, স্কিনে সেতি হয় জানিস, ভিটিলিগো, এগুলো সব অটো ইমিউন ডিজিজ। অটো ইমিউন ডিজিজ মানে কি? বডির ইমিউন সেলস বডির নিজের বিভিন্ন অর্গানকে অ্যাটাক করে। তো ওইরকম একটা অটো ইমিউন ডিজিজ ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ, যেখানে বডির ইমিউন সেল বডির জিআই ট্র্যাককে অ্যাটাক করে এবং নানা রকম ম্যানিফেস্টেশন করে। ইউজুয়ালি ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজগুলোয় তোর অ্যাবডোমিনাল পেনের সাথে ডায়রিয়া, ব্লাড ইন স্টুল এবং পেটে আলসারেশন, লোয়ার অ্যাবডোমেনে মানে লার্জ গাটে আলসারেশন হয়, ঠিক আছে? ভেরি ব্যাড ডিজিজ অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ট্রিট দেম। তো এগুলো হচ্ছে ক্রনিক ডায়রিয়া, মোস্টলি নন ইনফেকশাস। আর অ্যাকিউট ডায়রিয়া হচ্ছে ইনফেকশাস, বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্যারাসাইট এরা করে, মেইনলি ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ভাইরাস। মোস্ট অফ দেম উইল হিল অটোমেটিক্যালি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইন কেস অফ অ্যাকিউট ডায়রিয়া ইউ হ্যাভ টু প্রেসক্রাইব স্পেসিফিক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস, ঠিক আছে, মানে মোস্টলি অ্যান্টিবায়োটিক্স ইউ হ্যাভ টু গিভ। সেটা কখন? যদি সিভিয়ার ডায়রিয়া হয়, সিভিয়ার অ্যাকিউট ডায়রিয়া হচ্ছে নাম্বার 1। নাম্বার 2, যদি ওটা দো ইট ইজ লাইকলি টু বি সেলফ লিমিটিং বাট ইটস নট রিকভারিং ফ্রম ইটস ওন, প্রলং হয়ে যাচ্ছে, ইনফেকশন বোঝা যাচ্ছে কিন্তু 5-7 দিনে কমে যাওয়ার কথা হচ্ছে না, ইটস গেটিং প্রলং, তখন অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হতে পারে। আদারওয়াইজ প্রথম 1-2 দিনে কিন্তু শুধু ওয়াটারি ডায়রিয়া অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার কথা নয়, উচিত নয়, ঠিক আছে? এখানে দেখ বলেছে ফিউ ইনফেকশনস, তাহলে বললাম কি ক্রনিক ডায়রিয়া ইজ নন ইনফেকশাস, তাই তো? ফিউ ইনফেকশন লাইক ক্লস্ট্রিডিয়া ডিফিকাল, জায়ারডিয়া, ল্যামিবিয়া আর ট্রিটেড উইথ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস। ক্লস্ট্রিডিয়া ডিফিকাল একটা ব্যাকটেরিয়া আছে, ইট কজেস আ ডায়রিয়া, we'll come to it, which is a form of chronic diarrhea, but it is caused by this bacteria and it has to be specifically treated by antibiotic, কিছু স্পেসিফিক অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে। ক্লস্ট্রিডিয়া ডিফিকাল অ্যাসোসিয়েটেড ডায়রিয়া, ঠিক আছে, ইটস আ ক্রনিক ডায়রিয়া। জায়ারডিয়া, ল্যামিবিয়া জায়ারডিয়াসিস করে, ইটস সিমিলার টু অ্যামিবিয়াসিস, এটা কিন্তু ডিসেন্ট্রির প্রেজেন্টেশন বেশি, ডায়রিয়া নয়, ইট ইজ মোর লাইক ডিসেন্ট্রি, সেমি সলিড স্টুল হয়, সেরকম ওয়াটারি স্টুল হয় না, there is tenesmus, pain while passage of passing stool, and you have often blood in stool, the patient has fever, significant abdominal pain, particularly lower abdominal pain, and patient is very toxic, ঠিক আছে? এই আমাশা আমাশা করে না, অ্যামিবিয়াসিসকে আমাশা বলে, এটা কিন্তু তোরা আজকে ভালো করে বুঝে নে। ম্যাক্সিমাম আমাশা হয়েছে যেগুলো বলে, এগুলো কিন্তু আমাশা নয়, ওগুলো হচ্ছে সব ফাংশনাল বাওয়েল ডিজিজ। এই মেসেজটা ক্লিয়ার লাগ।
অ্যাকিউট আমাশা যেটা বলে অ্যামিবিয়াসিস, অ্যাকিউট অ্যামিবিয়াসিস সেটা, তাই তো? ক্রনিক অ্যামিবিয়াসিস সিমটোম্যাটিক হয় না। ক্রনিক অ্যামিবিয়াসিস হচ্ছে সিস্ট থাকে পেটে, স্টুলে বেরোতে থাকে, হঠাৎ করে সেটা মানে অন্যদেরকে স্প্রেড করতে পারে, আবার হঠাৎ করে নিজে অ্যাকিউট ফর্ম নিতে পারে। বাট অ্যাকিউট অ্যামিবিয়াসিস ইজ মেইনলি আ ডিসেন্ট্রি। ওইরকম বারবার বাথরুমে যাচ্ছি, পেট কামড়াচ্ছে, 4-5 বার স্টুল হলো, আমাশা হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ নট রাইট। ও আমাশা ওরম হয় না। আমাশা যদি হয় ব্লাড আসবে, জ্বর হবে, ঠিক আছে, এমনকি পেটে লোয়ার গাটে আলসার হয়ে যাবে। যেগুলো হয় আমাশা বলে চলে সেগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি সব ফাংশনাল বাউল ডিজিজ, ঠিক আছে, অল ফাংশনাল ডায়রিয়া, ফাংশনাল প্রবলেমস, ঠিক আছে পেট। আচ্ছা, এইবার ফিউ ইনফেকশনস আছে, এটা গেল। তো ডায়রিয়াল ম্যানেজমেন্টে আমি বললাম কি অ্যাকিউট ডায়রিয়া মেইনলি ইউ হ্যাভ টু replenish the patient with water and electrolytes because the patient is losing lot of water and electrolytes. এটা হচ্ছে তোর কাজ acute diarrhea management এ। And also along with water and electrolytes you have to give nutrition to the patient, মানে একটা মুখে খেতে হবে। যদি ভমিটিং না থাকে, শুধু ডায়রিয়া হয়, খেতে তো কোনো আপত্তি নেই, অ্যাপেটাইট লস হতে পারে, একটু অ্যাবডোমিনাল পেন থাকতে পারে, বাট মুখে নিউট্রিশন শুড কন্টিনিউ। তাহলে কি খেতে দিবি সেইটা একটা ব্যাপার। এইবারে ডায়রিয়া যেখানে হচ্ছে, ডায়রিয়া বলছি, ডিসেন্ট্রি নয় কিন্তু, ডায়রিয়া যেখানে হচ্ছে, কিছু নন স্পেসিফিক অ্যান্টি ডায়রিয়াল ড্রাগস আছে, এদের কাজ কি ডায়রিয়াটাকে কমানো, ঠিক আছে। মানে এই যে লুজ ওয়াটারি স্টুল হচ্ছে, আমি রিপ্লেনিশ করছি ঠিকই, কিন্তু সমানে বেরিয়ে যাচ্ছে, তো তাহলে অনেক সময় আমরা স্পেসিফিক কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু নন স্পেসিফিক ড্রাগ ইউজ করে ওই ডায়রিয়াটাকে কমাই, ওই ওয়াটারি স্টুল উইথ ইনক্রিজ ফ্রিকোয়েন্সিটাকে কমাই, সেইটা আমরা এখানে একটু দেখব। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি বললাম যে ক্রনিক মানে অ্যাকিউট ডায়রিয়া আমরা অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি বা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল থেরাপি ইউজ করি, সেইটা আমরা কখন কখন করি একটু জানতে হবে। তাহলে ইউ হ্যাভ টু রিপ্লেনিশ ওয়াটার অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইটস, তাই তো? When there is mild to moderate fluid loss, that is defined by 5 to 7% of the body weight or 7.5 to 10% body weight for moderate, and mild হচ্ছে 5 to 7%. The mild fluid loss মানে 5 to 7% body weight কমে গেছে fluid loss হয়ে, আর 7.5 to 10% body weight কমে গেছে fluid loss হয়ে, that is moderate fluid loss. For mild to moderate fluid loss, we give oral rehydration solution, ORS. That is the most ideal fluid replacement, ORS. Kintu if there is a severe fluid loss, that is more than 10% of the body weight has decreased, then we have to give intravenous therapy or IV fluid. ORS তোদের ক্লাস হয়েছে তো? ORS রুটিনে দেখলাম রিভিশন অফ ORS আছে, আগে মানে সেমিস্টারের আগে হয়েছিল। ডায়রিয়া হলে একটা এরকম প্যাকেট আছে পাউডার, জলে গুলে খেতে হয়, ORS। তো যখন মাইল্ড টু মডারেট ফ্লুইড লস হয় ডায়রিয়ায়, তখন আমরা ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন বা ORSটা প্রেফার করি। ORS না থাকলে হোম অ্যাভেলেবেল ফ্লুইডও দেওয়া যায়। মাইকটা গোলমাল করছে গো, কখনো হচ্ছে আবার কেটে যাচ্ছে। তা আলাদা টেবিল হয়েছিল, লিখতে হয়েছিল 6টা আলাদা কোয়েশ্চেন। তোদের যে নেক্সট সেমিস্টার থেকে মোটামুটি ধরে রাখ 6টা থাকবে, অনেকটাই কভার হয়ে যাবে। এখন টপিকস নেই বলে আর কি দেবে, ওই জন্য 2টো করেছ। তো তার মধ্যে তোরা হাই চান্স একটা ORS এর কোয়েশ্চেন পাবি, ঠিক আছে? ORS এর কোয়েশ্চেন একটা পাবি, কিছুই না, ORS এর কম্পোজিশনে যেগুলো আছে সেগুলো কি কি অ্যামাউন্টে থাকে, এইগুলো সব তোর মুখস্থ করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে ORS is the mainstay of treatment for diarrhea when there is mild to moderate body loss, mild to moderate fluid loss, আর সিভিয়ার হলে ইন্ট্রাভেনাস থেরাপি, ঠিক আছে? মেইনলি দেওয়া হয় রিঙ্গাস ল্যাকটেট সলিউশন, RL। বেসিক কম্পোনেন্টস অফ রিহাইড্রেশন ফ্লুইড এগুলো দেখে রাখ, আবার ডিটেলে ORS এ যেতে হবে। আমি ভেবেছিলাম হয়ে গেছে। সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট, গ্লুকোজ অ্যান্ড ওয়াটার, এই 5টা কম্পোনেন্ট, 1 2 3 4 এই 4টে, আর জল 5টা, ঠিক আছে? কেন দেওয়া হয় সেগুলো আমরা ORS এর পার্ট যখন পড়বো দেখে নিচ্ছি। জিঙ্ক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই যে ওয়াটারি ডায়রিয়া চিলড্রেনদের মধ্যে খুব কমন,
বাচ্চাদের কিন্তু ওয়াটারি ডায়রিয়া হয় খুব কমনলি। তো চিলড্রেনদের ওয়াটারি ডায়রিয়া লাস্ট 20-25 ইয়ার্স, অ্যাটলিস্ট লাস্ট 20 ইয়ার্স ধরে there is a established rule that you have to give zinc supplementation. এটা বড়দের জন্য নয়, বড়দের ওয়াটারি ডায়রিয়া mainstay of treatment is fluid replacement. যদি excessive diarrhea হয় then you have to give anti-diarrheals to reduce that watery stool, ঠিক আছে? আর কোন কোন ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক তার সাথে। কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে of course you have to give ORS, you have to replace fluid, but along with that you have to give zinc. বাচ্চাদের you have to give zinc. কেন দেওয়া হয় zinc? It reduces the severity of episodes of acute diarrhea in children, ঠিক আছে? ডায়রিয়াটাকে বেশি সিভিয়ার হওয়া থেকে প্রিভেন্ট করে, and it also reduces recurrence of the diarrhea, ঠিক আছে? কিভাবে করে সেটাও লেখা আছে, দেখ, রিডিউস ফ্লুইড সিক্রিশন ইন দ্য ইন্টেস্টাইন। ওয়াটারি ডায়রিয়ায় কি হচ্ছে, লট অফ ফ্লুইড ইজ সিক্রেটেড ইন দ্য ইন্টেস্টাইন, যেগুলো অ্যাবজর্ব হওয়ার কথা ছিল হচ্ছে না, উল্টো সিক্রিশন বেড়ে যাচ্ছে। সো জিঙ্ক রিডিউসেস দ্যাট ফ্লুইড অ্যামাউন্ট অ্যান্ড ইট স্ট্রেনথেন দ্য ইমিউন রেসপন্স। ইউজুয়ালি এই ডায়রিয়াগুলো চিলড্রেনে, বিশেষ করে অ্যাডাল্টে মিক্সড কজ হয়, চিলড্রেনে watery diarrhea, acute watery diarrhea is usually viral, ভাইরাস থেকে হয়, ঠিক আছে? রোটা ভাইরাস ভেরি কমন ইন চিলড্রেন, রোটা ভাইরাস, যার জন্য এখন বাচ্চাদের রোটা ভাইরাস ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। ন্যাশনাল শিডিউলে নেই, কিন্তু পেডিয়াট্রিশিয়ানদের একটা আলাদা শিডিউল আছে IAP, তার মধ্যে দেওয়া হয় রোটা ভাইরাস ভ্যাকসিন, ঠিক আছে? তো এই যে রোটা ভাইরাস ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, তো এই রোটা ভাইরাল ডায়রিয়া মানে বেশিরভাগই হচ্ছে তোর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ভাইরাল ডায়রিয়া হয়। তো জিঙ্ক দিলে গাট ইমিউনিটিটা ইমপ্রুভ করে, তো ভাইরাল ডায়রিয়ার সঙ্গে দে ক্যান বেটার ফাইট অফ। অ্যান্ড অলসো when there is diarrhea there is loss of intestinal epithelial cells, so zinc help to regenerate those intestinal epithelial cells. So very important, remember zinc, less than 5 years acute watery diarrhea কিন্তু জিঙ্ক দিতে হবে। কেন দিতে হবে, কারণগুলো এখানে আছে, ঠিক আছে? জিঙ্ক, সো ইউ হ্যাভ টু গিভ নিউট্রিশন, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে নিউট্রিশন দিতে হবে। এবার কি, আর ও তো সারাক্ষণ ঘুমায়, ও যেখানেই দেখি ঘুমায়, এত দুর্বলতা কিসের? যেখানে দেখি লেকচারেও ঘুমায়, ক্লাসেও ঘুমায়, সামনেই বসে, সামনেই ঘুমায়, সব সময় ঘুমায়। তোর নামটা কি জানো? শুভ্র কমল। ওর ওর ইয়ে কাকে বলবো, এই তন্ময়, তোর এনার্জির সিক্রেটটা ওকে দিয়ে দিস তো। তন্ময় 4টে অবধি, কালকে তন্ময় 4টে অবধি জেগেছে, তারপর 6টায় উঠেছে, তারপর ক্লাসে এসছে, লেকচারে এসে লেকচারটা পুরো গল্প করেছে, তারপরে সারাদিন কি করেছে জানি না, ঘুমায় তো নি, আবার এখানে এসছে, এসে আবার নোট নিচ্ছে উত্তর দেবে বলে, ঠিক আছে? তাহলে কি, আমি তো নামটা জিজ্ঞেস করলাম আর ভুলে গেলাম, কি বললি? শুভ্র কমল। শুভ্র কমল বাড়িটা কোথায় জানো? তাহলে একটা নিউট্রিশন তো দিতে হবে। কি নিউট্রিশন দিবি? ব্র্যাড থেরাপি বলে ডায়রিয়ার পেশেন্টদের, ব্র্যাড থেরাপি বলে। ব্যানানা, রাইস, অ্যাপেল সস। অ্যাপেল সস মানে আপেলেরই একটা এক্সট্রাক্ট মতো আর কি, ওই খোসাটা বাদ দিয়ে ওটা থেকে একটা জুস ঠিক না, সেমি সলিড একটা এক্সট্রাক্ট মতো করে। অ্যাপেল সস, রাইস, ব্যানানা আর টোস্ট, দিস ইজ কল্ড অ্যান আইডিয়াল ডায়েট ফর ডায়রিয়া পেশেন্ট। কেন ডায়েট দেব? স্টারভেশন মানে না, ডায়রিয়া হচ্ছে একটা ভুল কনসেপ্ট, ডায়রিয়া হচ্ছে খাবো না, থাক, না খেয়ে থাকি, পেটটা রেস্ট দিই, কিন্তু ডায়রিয়া যদি না খেয়ে থাকিস ইট ক্যান কজ প্রবলেম। সেটাই এখানে লেখা আছে যে starvation reduces intestinal brush border disaccharide, reducing absorption of sodium, water and nutrients. Intestinal brush border disaccharide যদি কমে যায় তাহলে সোডিয়াম, ওয়াটার, নিউট্রিয়েন্ট অ্যাবজর্পশন কমে যাবে। অলরেডি ইন ডায়রিয়া দেয়ার ইজ লস অফ ওয়াটার, loss of electrolytes, তাহলে due to lack of food further there will be loss of water and electrolytes, কারণ intestinal brush border disaccharides are necessary for absorption of water and electrolytes. তুই যদি না খাস ওইগুলো আরো ডেফিশিয়েন্ট হয়ে যাবে, ডায়রিয়া এমনি ডেফিশিয়েন্ট হয়, আরো ডেফিশিয়েন্ট হয়ে যাবে, and that will result into
ফার্দার লস, সেই জন্য একদম না খেয়ে খালি পেটে থাকা চলবে না। নেক্সট হচ্ছে প্রোবায়োটিক্স। প্রোবায়োটিক্স কি বলতো? বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়া। প্রোবায়োটিক্স, দে আর বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়া। আমাদের গাটে দেয়ার আর লট অফ ব্যাকটেরিয়া উইচ আর আওয়ার নর্মাল ফ্লোরা অফ দ্য গাট। ঠিক আছে, হিউম্যান গাট বা অ্যানিমাল গাটে কিন্তু অনেক নর্মাল ব্যাকটেরিয়াল ইয়ে থাকে। তন্ময় অমনি লেখা বন্ধ করে দিয়েছে, রিল্যাক্সড হয়ে গেছে, বুঝেছে আর কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, হ্যাঁ রিল্যাক্সড হয়ে ক্লাসটা কর, আর কিছু অসুবিধা করতে হবে না, জিজ্ঞেস করবো না, চিন্তা নেই। সো হিউম্যান গাট কন্টেন্স মেনি বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়া, নর্মাল ফ্লোরা ওগুলো আমাদের গাটের, যেরকম ল্যাক্টোব্যাসিলাস, বাইফিটোব্যাকটেরিয়াম, স্ট্রেপ্টোকক্কাস ফিকালিস। ঠিক আছে, এই নিয়ে অনেক রিসার্চ হয়েছে যে আমাদের গাটের যে নর্মাল ফ্লোরা সেটাকে যদি বাইরে থেকে সাপ্লিমেন্ট করা হয় ইন ফর্ম অফ ক্যাপসুলস, তাহলে তার কি বেনিফিট হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বেনিফিট প্রমাণিত হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে বেনিফিট প্রমাণিত হয়নি। Diarrhea is a case, acute watery diarrhea, where it has been found that if you give these probiotics from outside like Lactobacillus, Streptococcus faecalis and others, তাহলে severity as well as duration of diarrhea এগুলো কমে। But it is not totally established, মানে it is not a must. Fluid replacement, electrolyte replacement, proper nutrition এগুলো মাস্ট। প্রোবায়োটিক ইজ নট আ মাস্ট, ইট ইজ নট ফুললি এস্টাবলিশ, দিলেও দিতে পারিস, না দিলেও না দিতে পারিস, এরকম ব্যাপার। তো প্রোবায়োটিক্স কেন দেওয়া হয়? যদি বাই চান্স কোনো কোয়েশ্চেন আসে যে দে রিস্টোর হেলদি গাট ফ্লোরা, প্রিভেন্ট কলোনাইজেশন অফ প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া। কারণ একটা জায়গা থাকে তো পেটে, ইটস আ স্পেস, এই ঘর ধর তোরা অকুপাই করে রেখেছিস। এখন তোরা যদি না থাকিস অন্য লোকের পক্ষে ঢোকা সহজ হবে, যতক্ষণ তোরা আছিস লোকের স্পেস পাচ্ছে না। সিমিলারলি গাট ফ্লোরা, এই নর্মাল যে আমাদের গাট ফ্লোরা এগুলো যদি না থাকে, ডায়রিয়ার সময় এগুলো ওয়াশ আউট হয়ে যায়, তখন প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া অনেক বেশি জায়গা পাবে টু ফর্ম দেয়ার কলোনি, ইনফেকশনটা সিভিয়ার হয়ে যাবে। সেই জন্য বলছে বাইরে থেকে রিপ্লেনিশ করতে। নট অ্যাকসেপ্টেড এজ আ কম্পোনেন্ট অফ স্ট্যান্ডার্ড ডায়রিয়াল থেরাপি, এটা বললাম, এটা ঠিক মানে সব জায়গায় অ্যাকসেপ্টেড নয়, দিলেও দিতে পারিস, না দিলেও না দিতে পারিস। আর প্রবলেম একটা, মাঝে মাঝে ইট ক্যান ইটসেলফ কজ ইনফেকশনস, এইগুলো বাইরে থেকে দিলে অনেক সময় ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে, ভেরি রেয়ার। অ্যান্ড ইন ইমিউনোকম্প্রোমাইজ পেশেন্টস দে মে কজ সাম প্রবলেম, যেরকম এইডস পেশেন্টে বাইরে থেকে ব্যাকটেরিয়া দিলে সমস্যা হতে পারে। তো যাই হোক, এই প্রোবায়োটিক গেল। একটা কথা তোদের বলে দিই, এই প্রোবায়োটিকের যে রোল সেটা সবচেয়ে বেশি সিগনিফিকেন্ট আমার এক্সপিরিয়েন্স আমি দেখেছি হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাসোসিয়েটেড ডায়রিয়া। ইট ইজ অ্যান এন্টিটি। অ্যান্টিবায়োটিক যখন তোরা প্রেসক্রাইব করবি, a lot range of antibiotics they cause diarrhea। ঠিক আছে, সবকটা ডায়রিয়া যে খুব সিভিয়ার হয় তা নয়, কিন্তু it is quite troublesome। এবং ওই ডায়রিয়ার সঙ্গে there are some systemic symptoms like body ache, headache, fever। we'll get confused যে আমি ইনফেকশনের জন্য দিয়েছিলাম, ইনফেকশনটা উল্টো বেড়ে যাচ্ছে কিনা। সেই জন্য অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাসোসিয়েটেড ডায়রিয়া যাতে না হয় সেটা দেখা খুব দরকার। এই জন্য কো-প্রেসক্রিপশন, মানে ইটস আ হ্যাবিট অফ মেনি, আমার তো হ্যাবিট আছেই, সেটা হচ্ছে অলওয়েজ যখনই অ্যান্টিবায়োটিক দিই, অ্যাটলিস্ট কিছু পার্টিকুলার গ্রুপ যেগুলো অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাসোসিয়েটেড ডায়রিয়া খুব কমন হয়, সেগুলো অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে দিনে একবার করে অন্তত একটা প্রোবায়োটিক দেওয়া। প্রোবায়োটিক এবং তার সঙ্গে আমরা প্রিবায়োটিক বলি আরো কিছু জিনিস, মানে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো যার উপর ফিড করছে, ওই প্রোবায়োটিক প্রিবায়োটিক কম্বিনেশন দেওয়া। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে দেখ, আমরা ফ্লুইড দিচ্ছি, সব ঠিক আছে, প্রোবায়োটিক দিলাম কি দিলাম না, বাচ্চাদের জিঙ্ক দিলাম কি দিলাম না, বাট ইফ দের ইজ আ কন্টিনিউয়াস এক্সেসিভ ওয়াটারি ডায়রিয়া, then you have to reduce that excessive watery diarrhea, and for that you have some specific anti-diarrheal drugs. They are not antimicrobials, ওরা ইনফেকশনে ফাইট করছে না বা কজ অফ ডায়রিয়ার সঙ্গে ফাইট করছে না, they simply by various mechanisms reduce diarrhea। ঠিক আছে, they are specific, they are non-specific anti-diarrheal drugs। প্রথমে তার মধ্যে হচ্ছে অ্যাবজর্বেন্টস অ্যান্ড অ্যাডজর্বেন্টস, যেরকম ইসাবগুল মিথাইল সেলুলোজ, কার্বক্সি মিথাইল সেলুলোজ, এগুলো কি না
একদম ওয়াটার ডায়রিয়া হচ্ছে, তাদেরকে তুই এটা দিলি, একটু স্টুল ফর্মেশন হয়, তার জন্য ফ্রিকোয়েন্সিটা একটু কমতে পারে। স্টুল ফর্মেশন হলো, একটু সলিড হলো, ফ্রিকোয়েন্সিটা একটু কমলো, বারে বারে গিয়ে ওয়াটার ডায়রিয়া না হয়ে একটা সেমি সলিড মতো স্টুল হলো, কিন্তু লস অফ ওয়াটার ইলেকট্রোলাইট কিন্তু কমে না, তাই দিয়ে খুব একটা লাভ নেই। এবং ইন রিয়েল লাইফ প্র্যাকটিস কাউকে কোনোদিন ইউজ করতে সেরকম দেখিনি এইটা, এই অ্যাবজর্বেন্স এন্ড অ্যাডজর্বেন্স। মানে এর কাজ হচ্ছে ওয়াটারি ডায়রিয়ার থেকে সময় ওয়াটারটা অ্যাবজর্ব করে নিজে একটু ফুলে একটা সেমি সলিড অ্যাপিয়ারেন্স দেওয়া স্টুলকে, তার ফলে ফ্রিকোয়েন্সিটা একটু কমে, বাট লস অফ ওয়াটার ইলেকট্রোলাইট কন্টিনিউস আনএবেটেড, মিনিংলেস, ইউজও হয় না সেভাবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম বা কোলোস্টমি পেশেন্টস, কোলোস্টমি পেশেন্টস মানে কোলনে একটা কোনো কারণে হোল করে বাইরে একটা ব্যাগ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওয়্যার স্টুল ইজ গেটিং কালেক্টেড, এইসব পেশেন্টদের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ইউজ করা হয়, নট সো ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ। অ্যাডজর্বেন্স এন্ড অ্যাবজর্বেন্স, ঠিক আছে। অ্যান্টি-সিক্রিটারি ড্রাগস, দে আর কোয়াইট কমনলি ইউজড ওয়েন নেসেসারি। মানে অ্যান্টি-সিক্রিটারি মানে বেসিক্যালি what is happening, lot of water is being secreted into the GI tract in diarrhea, watery diarrhea যখন হচ্ছে, lot of water is being secreted, ওই সিক্রিশনটাকে বন্ধ করে, সেটা হচ্ছে অ্যান্টি সিক্রিটারি ড্রাগস। এর মধ্যে কারা কারা আসে, র্যাসিকাডোট্রিল, তোরা কেউ খেয়েছিস? জিডট ক্যাপসুল নামে পাওয়া যায় বা স্যাশে পাওয়া যায়, টিপিক্যালি অ্যাকিউট ওয়াটারি ডায়রিয়া, ভাইরাল অরিজিন বা ব্যাকটেরিয়াল অরিজিন, আনকন্ট্রোলড হয়ে যাচ্ছে, ফ্লুইড রিপ্লেনিশ করা হয়েছে, হয়তো সিভিয়ারিটি দেখে অ্যান্টিবায়োটিকও দেওয়া হয়েছে, তাও ডায়রিয়া ম্যানেজ করা যাচ্ছে না, পেশেন্ট ডিহাইড্রেশনে চলে যাচ্ছে, প্রচুর ফ্লুইড দিতে হচ্ছে, তখন ডায়রিয়াটা কমানোর জন্য, ফ্লুইড লস কমানোর জন্য র্যাসিকাডোট্রিল দেওয়া হয়, ঠিক আছে, র্যাসিকাডোট্রিল দেওয়া হয়। ইট ইজ নট ভেরি কমনলি বাট কোয়াইট কমনলি ইউজড। এটা কি? This drug, it is a prodrug which is an encaphalinase inhibitor. তাহলে encaphalinase এনজাইমটাকে ইনহিবিট করে। So if you inhibit an enzyme called encaphalinase, নামটা থেকে কি বুঝছিস? এনকেফ্যালিনকে ভেঙে দেয়, তাই encaphalinase। এনকেফ্যালিনকে ভাঙে, তাই encaphalinase। তাহলে এনকেফ্যালিনেজকে যদি ইনহিবিট করে, তার মানে এনকেফ্যালিন ভাঙা কমাবে, এনকেফ্যালিন ভাঙা কমালে দ্যাট বডিতে এনকেফ্যালিন বাড়বে। And what is enkephalin? Enkephalin are endogenous substances. Enkephalin are endogenous substances which are opioid receptor agonists. Which opioid? Delta opioid receptor agonists. Opioid receptor আমাদের বডিতে, there are lot of receptors in our body through which various drugs as well as endogenous substances act. There are adrenergic receptors, muscarinic receptors, histamine receptors, acid, ঠিক আছে? So similarly there are some receptors, these are present in the gut, which are opioid, delta opioid receptors, and enkephalins bind to these opioid receptors and stimulate them. Agonist মানে receptorটাকে stimulate করে। When opioid receptors are stimulated, opioid receptors always reduce secretion in the gut. তাহলে opioid receptor যে stimulated হয় এনকেফ্যালিনের জন্য, অমনি কি হয়, এই ওয়াটারি ডায়রিয়াটা কমে যায়। They reduce the hyper secretion that is going on, ঠিক আছে? So these Rastigadotril are used for short term treatment of acute secretory diarrhea. Infectious হতে পারে, অনেক সময় কিছু নন ইনফেকশাস ও অ্যাকিউট secretory diarrhea হয়, টিউমারের জন্য ডায়রিয়া হয়, ঠিক আছে? And they can cause some side effects. Most important side effect হচ্ছে ফ্ল্যাটুলেন্স হয়, একটু ফ্ল্যাটুলেন্স আর অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন হয়ে যায়, সেটা একটা প্রবলেম। তাই জন্য 48 আওয়ার্সের বেশি টানা সাধারণত দেওয়া হয় না, বাট দে আর ভেরি এফেক্টিভ। তোরা নিজেরা দেখবি, পরে ইউজ করবি ডায়রিয়া পেশেন্টদের জন্য, যখন বন্ধ করা হচ্ছে না, ডায়রিয়া বেশি হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে ম্যানেজ করতে, আর পেশেন্ট ঝামেলা কান্নাকাটি করছে, বাড়ির লোক কান্নাকাটি করছে, দেওয়া হবে এটা। জিডট ব্র্যান্ড নেমে খুব ইউজ হয়, জিডট স্যাশে, জিডট ক্যাপসুল পাওয়া যায়, ঠিক আছে, জাস্ট টু রিডিউস দ্য ওয়াটারি সিক্রিশন দ্যাট ইজ গোয়িং অন। আর এর কাজটা হচ্ছে এন্ডোজিনাস এনকেফ্যালিনের ডিগ্রেডেশনটা কমিয়ে দেয়। এন্ডোজিনাস এনকেফ্যালিনের জন্যই
ডায়রিয়াটা কমে। এছাড়া অ্যান্টিকোলিনার্জিক্স এক্সাম্পল অ্যাট্রোপিন is also used as a anti-secretory agent in low dose atropine, but খুব ভালো কাজ করে না। আচ্ছা এটা জানিস তো যে অ্যান্টিকোলিনার্জিক এজেন্টসটা বডির সমস্ত সিক্রিশন কমিয়ে দেয়? হ্যাঁ জানিস? একটা কথা মাথায় রাখবি, এই অ্যাড্রেনার্জিক আর কোলিনার্জিক সিস্টেম এটা কিন্তু গুলিয়ে যাওয়ায় তাদের ফাংশনটা। অ্যাড্রেনার্জিক আর কোলিনার্জিক সিস্টেম কি করছে আমাদের বডির বিভিন্ন অর্গানে, সেইটা ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিমেম্বার অলওয়েজ ট্রাই টু রিমেম্বার দিস ওয়ে, যে তোকে একটা কুকুর তাড়া করেছে, ঠিক আছে? ধর তন্ময়কে একটা কুকুর তাড়া করেছে, এক্সাম্পল হিসেবে নিলাম। এবার তন্ময় তোকে যদি একটা কুকুর তাড়া করে তাহলে তুই তো চেষ্টা করবি বাঁচার। সিঞ্জয় তোকে একটা কুকুর তাড়া করলে তুই কি করবি? বাঁচার চেষ্টা করবি তো? হ্যাঁ, তাই তুই কি করবি? দাঁড়িয়ে থাকবি না দৌড়াবি? তাহলে ওকে যদি কুকুর তাড়া করে দৌড়াবে। আচ্ছা এবার যখন তুই দৌড়াচ্ছিস সামনের দিকে, হোয়াট উইল ইউ এক্সপেক্ট? তোর যে পিউপিলটা আছে, পিউপিলটা কনস্ট্রিক্ট হয়ে তোর ভিশনটাকে কমিয়ে দেবে না ডাইলেট হয়ে বড় থাকবে? মনে রাখবি ফ্লাইট ফাইট রেসপন্সটা হচ্ছে অ্যাড্রেনার্জিক আর তার উল্টোটা হচ্ছে কোলিনার্জিক। তাহলে আমরা যদি পিউপিল দিয়ে শুরু করি, পিউপিলটা সিঞ্জয় ডাইলেট হয়ে আছে, তাহলে ও সামনেরটা ভালো দেখতে পাবে। সামনে দেয়াল আছে, তার পাশে রাস্তা আছে, ও দেখতে না পেলে গিয়ে দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা মারলো, নাক মুখ ভাঙলো, কুকুরটাও কামড়ালো, সেটা হবে না। ও দেখতে পাবে পরিষ্কার, সাইড কাটিয়ে দৌড়ে চলে যাবে। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে পিউপিলারি ডাইলেশন। তাহলে সিম্প্যাথেটিক, তাহলে পিউপিলারি ডাইলেশন, অপোজিটটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক বা কোলিনার্জিক। আচ্ছা গেল। তাহলে এবার ধর টিয়ার, সোয়েট, ঠিক আছে? টিয়ারই ধর, টিয়ার সিক্রিশন। যখন ও দৌড়াচ্ছে ওর ভিশনটা পরিষ্কার থাকার জন্য চোখটা পরিষ্কার থাকতে হবে। টিয়ারের ফাংশন কি? চোখ পরিষ্কার করে, তাই তো? তাহলে তোর টিয়ার কি হবে? তুই যখন দৌড়াচ্ছিস তোর কি ঘাম বা চোখের জল বাড়ে না কমে? বাড়ে তো। তাহলে ওটার পারপাস ওইভাবে সার্ভ হলো। ধর অ্যাবডোমেন, দাঁড়া এক সেকেন্ড, এখানে আমি নিজে একটু গুলিয়ে ফেললাম। তুই ধর দৌড়াচ্ছিস, ঠিক আছে না? আমরা যখন দৌড়াচ্ছি আমাদের টিয়ার কমে যায়, তার কারণ হচ্ছে আমার ভিশনটা, টিয়ার হলে তো আমার ভিশনটা আরো খারাপ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তাহলে যখন তুই দৌড়াচ্ছিস টিয়ার তোর ড্রাই হয়ে যাবে, তোর ভিশন কমে ভিশনটাতে পরিষ্কার থাকে, চোখে জলে ভরে না যায়, তোর কিন্তু টিয়ার কমে যাবে। সিমিলারলি ল্যাক্রিমেশন, তুই দৌড়াচ্ছিস তোর মুখ দিয়ে থুতু পড়ছে, you will be distracted, তাই তোর মুখের সমস্ত সিক্রিশনস কিন্তু কমে যাবে। হলো? এবার তোরা বুকে আয়, ব্রঙ্কাস, তুই দৌড়াচ্ছিস, ইউ নিড লট অফ অক্সিজেন, তাই তো? তাহলে তোর ব্রঙ্কাস যদি যখন কনস্ট্রিক্ট হয়ে যেত, অক্সিজেন হয়ে ওখানেই পড়ে যাবি, তাহলে তোর হবে ব্রঙ্কোডাইলেশন হবে। তাহলে সিম্প্যাথেটিক উইল কজ ব্রঙ্কোডাইলেশন, ঠিক আছে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক সবসময় অপোজিট করবে। হার্ট রেট একই ব্যাপার, যত বেশি হার্ট রেট থাকবে তত সারা বডিতে ব্লাড সার্কুলেশন হবে, তত সারা বডিতে অক্সিজেন সার্কুলেশন হবে, বডি সমস্ত তাহলে হার্ট রেট বাড়বে when you give you sympath, ঠিক আছে? আচ্ছা নেক্সট তোর পেটে চলে আয়, ঠিক আছে? পেরিস্টালসিস। সিঞ্জয় দৌড়াচ্ছে, এমন সময় ওর যদি ডায়রিয়ার আর্ট চলে আসে, এটা কি ভালো হবে? ও কুকুরের কামড় খাবে না তখন স্টুল পাস করে ডিসাইড করতে পারবে না। তাহলে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনের জন্য সব সময় পেরিস্টালসিস কমে যায়। আর কি বলে, প্যারাসিম্প্যাথেটিকে অপোজিট হয়। নেক্সট আয় ব্লাডারে, ঠিক আছে? ইউরিনেশন সিম্প্যাথেটিকে সব সময় কমে যাবে, সেম রিজন, প্যারাসিম্প্যাথেটিকে উল্টোটা হবে। এইরকম ভাবে তোরা বডির সমস্ত ফাংশনগুলো ভাববি যে দৌড়ানোর সময়
আমাকে কি কি হেল্প করছে আর কি কি হেল্প করছে না। যেগুলো হেল্প করছে সেগুলো হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক, আর তার উল্টোটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক। ঠিক আছে? অ্যাট্রোপিন হচ্ছে অ্যান্টিকোলিনার্জিক, মানে অ্যান্টি প্যারাসিম্প্যাথেটিক। অ্যান্টি প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইজ ইকুয়াল টু সিম্প্যাথেটিক। ঠিক আছে? তার মানে অ্যাট্রোপিন সবকিছু সিম্প্যাথেটিকের মতো করে, তার মানে সমস্ত সিক্রিশন কমিয়ে দেয়। অ্যান্টিকোলিনার্জিক বা অ্যান্টি প্যারাসিম্প্যাথেটিকরা সব সিক্রিশন কমিয়ে দেয়, বাউল মুভমেন্ট কমিয়ে দেয়। তাহলে ডায়রিয়ায় তো ওইগুলোই হচ্ছে, সিক্রিশন বেশি হচ্ছে, বাউল মুভমেন্ট বেশি হচ্ছে, তাহলে অ্যাট্রোপিন আমরা ইউজ করতে পারি থিওরিটিক্যালি, এবং করা হয়েছে। দেখা যায় যে বাউল মোটিলিটিটা কমে, সিক্রিশন অত ভালো কমে না, সেই জন্য খুব ভালো ওষুধ অ্যাট্রোপিন নয়। কিন্তু ড্রাগ ইনডিউস ডায়রিয়া, নিওস্টিগমিন, একটা কোলিনার্জিক ড্রাগ, আর মেটোকোপ্রোমাইড, এইগুলো ড্রাগ ইনডিউস ডায়রিয়া। মেটোকোপ্রোমাইড হচ্ছে একটা অ্যান্টিমেটিক ড্রাগ, পরে পড়বি, অ্যান্টিমেটিক হয়নি তো। তো মেটোকোপ্রোমাইড আর নিওস্টিগমিন ইনডিউস ডায়রিয়া অ্যাট্রোপিনের রোল আছে। ঠিক আছে? আচ্ছা, অক্ট্রিওটাইড, this is a somatostatin analog and this is a very potent anti-secretory anti-motility agent, very potent. এটা specifically কোথায় ইউজ হয়? There are some tumors in the GI tract, tumors. Those tumors like carcinoid and vasoactive intestinal peptide. Carcinoid and vasoactive intestinal peptide tumors, এই টিউমারগুলোর জন্য প্রচুর পরিমাণে ওয়াটারি ডায়রিয়া হয়। This watery diarrhea can be treated with somatostatin analog octreotide. ঠিক আছে? This is an important antidiarrheal agent. It is also used in AIDS patient. AIDS patient কিছু refractory diarrhea হয়, ইউজ হয়। তাহলে anti-secretory agents বললাম। Similarly, there are anti-motility agents, non-specific anti-motility agents that are used in treatment of diarrhea. এই অ্যান্টি-মোটিলিটি এজেন্টস গুলো সবই কিন্তু ওপিওয়েড রিসেপ্টরের উপর কাজ করে। ওপিওয়েড রিসেপ্টর মনে রাখবি, এরা সিক্রিশনস কমায়, তার থেকেও বেশি মোটিলিটি কমায়। When opioid receptors are stimulated, that motility is reduced and secretion is also reduced. তো অ্যান্টি-মোটিলিটি ড্রাগস গুলো সবই হচ্ছে they act on opioid receptors. ঠিক আছে? mu receptors and delta receptors. তার মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে ডাইফেনক্সাইলেট। ডাইফেনক্সাইলেট তোরা কেউ খেয়েছিস কোনদিন? লোমোটিল ট্যাবলেট খেয়েছিস ডায়রিয়ার জন্য? আগে ইউজ হতো, এখন অতটা ইউজ হয় না। ওই অ্যাকিউট ওয়াটারি ডায়রিয়া ভাইরালি হয় বেশিরভাগ, যখন ম্যানেজ হচ্ছে না। এখন র্যাসিকাডোট্রিল, যেটা ফার্স্ট তোদের বললাম, ওটাই বেশি ইউজ হয়, কিন্তু আগে লোমোটিল ইউজ হতো। That Lomotil actually contains this diphenolxylate. এটা কিছুই না, ওই মিউ রিসেপ্টরস কে স্টিমুলেট করে জিআই তে, আর যখনই মিউ রিসেপ্টর স্টিমুলেট হয়, মোটিলিটি কমে যায়, গাট মুভমেন্ট কমে যায়, and there is a antidiarrheal effect as a result. ঠিক আছে? ডাইফেনক্সাইলেটের ব্যাপারটা হচ্ছে, যেহেতু ওপিওয়েড, এবার মনে রাখবে ওপিওয়েড মানে কি, ওপিওয়েড রিসেপ্টর স্টিমুলেশনে গাট মোটিলিটি যেরকম কমছে, কিন্তু মেন কি হয়, এগুলো সিএনএস ক্রস করে, আর সিএনএস এ গিয়ে যখন ওপিওয়েড রিসেপ্টর স্টিমুলেশন হয়, ইউফোরিয়া হয় একটা, আর সিডেশন হয়। দিস ইউফোরিয়া এন্ড সিডেশন লিডস টু অ্যাডিকশন। ঠিক আছে? যে কোনো ওপিওয়েড স্টিমুলেটিং ড্রাগ উইল লিড টু অ্যাডিকশন, কারণ ইউফোরিয়া আর সিডেশন করে, ঘুম পায় আর দারুণ লাগে, মানে নেশাতে যা হয় আর কি। ঠিক আছে? তো দে হ্যাভ আ propensity to cause addiction. Propensity to cause addiction. Diphenolxylate is a opioid receptor stimulator. তো যাতে addiction না হয়, abuse না হয়, because they are available in the market as anti-motility drugs to be used in diarrhea. That is why they are combined with atropine. Commercially, they are often available in form of a tablet in combination with a small dose of atropine. কেন দেওয়া হয় না? atropine in a very sub-pharmacological dose produces side effects when taken in excess amount. মানে একটা ট্যাবলেট খেলে ঠিক আছে, নেশা মানে কি? নেশা মানে তো একটা নাও, বারবার এক পাতা কিনে নিয়ে 2, 3, 4, 5টা করে খাবে। তখন কি হবে, এমনিতে যদি একটা পেশেন্ট খায়, এই অ্যাট্রোপিনের ডোজটায় কিচ্ছু হবে না,
কিন্তু যে নেশা করার জন্য 4-5-6টা ট্যাবলেট খাবে তার নেশা হবে, কিন্তু তার সাথে অ্যাট্রোপিনের অ্যাডভার্স এফেক্ট শুরু হয়ে যাবে। অ্যাট্রোপিনের অ্যাডভার্স এফেক্ট লাইক নশিয়া, ব্লোটিং, ট্যাকিকার্ডিয়া, ড্রাইনেস অফ মাউথ অ্যান্ড আই, ঠিক আছে? অ্যান্ড অ্যাজ আ রেজাল্ট নেশার থেকেও কষ্ট বেড়ে যাবে আর সে অ্যাডিকশন করবে না, অ্যাটলিস্ট এই ট্যাবলেটটা নিয়ে অ্যাডিকশন করবে না। That is why commercially diphenogxylate is available in combination with atropine in subpharmacological dose. একটা দুটো ট্যাবলেটে অ্যাট্রোপিন যা আছে কোনো অসুবিধা নেই, যে নেশা করবে 4-5-6টা খাবে তার প্রবলেম হয়ে যাবে। It is contraindicated in children because in children it can cause respiratory depression, paralytic ileus and toxic megacolon. Toxic megacolon মানে the colon is এতো অ্যান্টি-মোটিলিটি ড্রাগ, মুভ করতে পারছে না, তো কোলনটা ডিস্টেন্ডেড হয়ে যায়, মুভমেন্টটা বন্ধ হওয়ার ফলে একটা অবস্ট্রাকশন মতো হয়, সিউডো অবস্ট্রাকশন মতো, কোলন বিকামস ডিস্টেন্ডেড। ইটস আ ভেরি ব্যাড কন্ডিশন, ঠিক আছে? টক্সিক মেগাকোলন। আচ্ছা, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, জেনারেলি ডাইফেনক্সাইলেট শুড নট বি অ্যাডমিনিস্টার্ড ইন ইনফেকশাস ডায়রিয়া। কেন কি? ধর একটা টিউমারের থেকে ডায়রিয়া হচ্ছে, বা একটা আইবিএস, সিভিয়ার আইবিএস ডি, ইরিটেবল বাউল সিন্ড্রোম ডায়রিয়া হচ্ছে, সেখানে ইটস ওকে, বাট ইফ ইটস এন ইনফেকশাস ডায়রিয়া সেখানে এটা দেওয়া উচিত নয়, খুব অ্যান্টি ইনফেক্টিভ এজেন্টসের কাভার ছাড়া। কেন? কারণ মনে রাখবি ডায়রিয়া ইজ বেসিক্যালি আ বডিজ রেসপন্স টু আ ইনফেকশন অর এনি আদার noxious substances in your gut, and the body wants to get rid of the noxious substance by diarrhea. তো যখন একটা ইনফেকশনের জন্য ডায়রিয়া হচ্ছে, this diarrhea, apart from causing the trouble of water and fluid loss, is also getting rid of the bacteria and virus in the gut. In that condition, if without any proper antimicrobial treatment diphenocxylate is taken, কি হবে? মোটিলিটি কমে যাবে, সিক্রিশন অল্প কমবে, তাহলে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসও গ্রো করছে, প্রচুর সিক্রিশনস হচ্ছে, there will be abdominal distension, প্যারালাইটিক আইলিয়াস হয়ে যাবে। প্যারালাইটিক আইলিয়াস মানে পেটে জিনিসপত্র আছে কিন্তু পেরিস্টালসিস হচ্ছে না, প্যারালাইটিক আইলিয়াস হয়ে যাবে, and there will be formation of toxic megacolon. তো সেই জন্য ইউজুয়ালি এই অ্যাকিউট ইনফেক্টিভ ডায়রিয়া এই কম্বিনেশনটা অ্যাভয়েড করা উচিত, মানে ডাইফেনক্সাইলেট অ্যাভয়েড করা উচিত। Another anti-motility drug is loperamide, which is also a mu receptor agonist with a weak anticholinergic activity. এর অ্যাবিউস পোটেনশিয়ালটা, লোপেরামাইডের অ্যাবিউস পোটেনশিয়ালটা ডাইফেনক্সাইলেটের থেকে কম, very similar in the action as well as side effect like that diphenocxylate, but very similar to it, but the abuse potential is less. It doesn't cross the CNS, so sedation euphoria ta serom hoy na, rare CNS effects, so abuse potential is low for loperamide, so it is more preferable to be used in general public compared to diphenocxylate. তাহলে diphenocxylate হলো আর লোপেরামাইড হলো, ঠিক আছে? এরপরে হচ্ছে তোর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস। তাহলে আমরা বলছি বারবারই যে অ্যাকিউট ডায়রিয়ায় আমরা কোনো অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল দেব না, অ্যাকিউট ডায়রিয়ায় ফ্লুইড দেব, ডায়েট দেব, খুব প্রয়োজন পড়লে অ্যান্টিডায়রিয়ালস দেব, বাট ইন সার্টেন কন্ডিশনস ইউ হ্যাভ টু ট্রিট দ্য ইনফেকশন, ঠিক আছে? এবার ইনফেকশনকে যে ট্রিট করবি তার দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে দিতেই হবে, no matter how much severe the diarrhea is, you have to give antimicrobials from the very beginning. এটা হচ্ছে একটা গ্রুপ। আরেকটা গ্রুপ হচ্ছে only when there is severity of the disease, এমনিতে দেব না, কিন্তু only when there is severity of the disease we will give antimicrobials. তাহলে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল অ্যাকিউট ডায়রিয়াতে আমরা কিছু ক্ষেত্রে একদম প্রথমেই দেব, আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে when there is a severe disease তখন দেব। তাহলে প্রথমে দেখ, আর এই জাস্ট একটা স্লাইড আছে ক্লাসিফাইং ভেরিয়াস ফর্মস টাইপস অফ ইনফেক্টিভ ডায়রিয়া। ব্যাকটেরিয়াল হতে পারে, ভাইরাল হতে পারে, প্যারাসাইটিক হতে পারে। প্যারাসাইটিক তোরা জানিস অ্যামিবা, যেটা এন্টাময় বা হিস্টোলিটিকা অ্যান্ড জায়াডিয়া করে। ব্যাকটেরিয়ায় ইম্পর্টেন্ট ব্যাকটেরিয়া কজিং ডায়রিয়া হচ্ছে এন্টারোটক্সিন মিডিয়েটেড ডায়রিয়া,
that is called enterotoxigenic E. coli. E. coli এর একটা strain enterotoxigenic E. coli, এটা একটা টক্সিন মিডিয়েটেড ডায়রিয়া করে। একটা ইনভেসিভ ডায়রিয়া আছে যেগুলো টক্সিন মিডিয়েটেড নয়, ডাইরেক্টলি ইন্টেস্টিনাল ওয়ালকে ইনভেড করে, সেগুলো হচ্ছে শিগেলা অ্যান্ড ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার। ঠিক আছে, তাহলে এই গেল টক্সিন মিডিয়েটেড ব্যাকটেরিয়াল ডায়রিয়া লাইক ই কোলাই অ্যান্ড directly invasive bacterial diarrhea like Shigella campylobacter, and you have viral diarrhea and parasitic diarrhea, examples of various infective diarrhea. So next is the role of antimicrobials in diarrhea. আবার রিপিট করছি, দুটো ব্রড পার্ট, একটা from the very beginning you have to give antibiotic, আর সেকেন্ড only in severe cases you will give antibiotic, দুটো পার্ট। ঠিক আছে, only in severe cases তুই যখন দিবি সেগুলো কোন কোন সময়, when there is fever and bloody diarrhea। ঠিক আছে, acute watery diarrhea সঙ্গে তুই দেখছিস there is significant fever and blood, symptoms are persisting for more than 1 week, and if the patient is immunocompromised or HIV positive patient, এদের ক্ষেত্রে একটা acute watery diarrhea আমি প্রথম থেকে অ্যান্টিবায়োটিক দেব, বা যাদের ইমিউনোকম্প্রোমাইজ নয় কিন্তু 7 দিনের বেশি ডায়রিয়া চলছে আমি দেব, ফিভার আসছে, ব্লাড আসছে স্টুলে, আমি অ্যান্টিবায়োটিক দেব। ঠিক আছে, আর বাকি কিছু স্পেশাল কেস আছে যেগুলোতে ওয়াটারি ডায়রিয়া হলেই প্রথম থেকে অ্যান্টিবায়োটিক দেব। তাহলে স্পেশাল প্রবলেম হলে দেব কোন কোনগুলো, একটা হচ্ছে ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া। ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া ইজ কজড বাই ই কোলাই, non-invasive strains of E. coli, travelers diarrhea। এখানে কখন দেব আমরা, জ্বর হলে, ব্লাড আসলে, এক সপ্তাহের বেশি হয়ে গেলে, বা ইমিউনোকম্প্রোমাইজ হলে। ঠিক আছে, এগুলো সব হচ্ছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস রেকমেন্ডেড ইন সিভিয়ার কেসেস। সিভিয়ার কেস আমরা তখনই বলছি when they are immunocompromised or more than 7 days or there is fever with stool in blood, এরকম হলে তখনই আমরা এই 1, 2, 3 গুলোকে অ্যান্টিবায়োটিক দেবো, নইলে শুধু সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট, ফ্লুইড ডায়েট এইসব দিয়ে যাব। তাহলে সেইগুলোর মধ্যে প্রথমে আসছে ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া, তারপরে আসছে এন্টারোপ্যাথোজেনিক ই কোলাই। ট্রাভেলার্স ডায়রিয়াও একটা ই কোলাই করে, সেটাকে বলে ই কোলাই, পড়েছিস তো তোরা মাইক্রোতে। ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া একটা ই কোলাই করে, নন ইনভেসিভ স্ট্রেন অফ ই কোলাই করে, আর এন্টারোপ্যাথোজেনিক ই কোলাইও ডায়রিয়া করে। এটা এন্টারোটক্সিজেনিক আর এটা এন্টারোপ্যাথিজেনিক। এছাড়া শিগেলা একটা ডায়রিয়া করে, শিগেলা এন্টেরাইটিস। দেন স্যালমোনেলা একটা ডায়রিয়া করে, স্যালমোনেলা এন্টেরাইটিস। ইয়ারসেনিয়া একটা ডায়রিয়া করে। ঠিক আছে, এগুলোতে সব যখন সিভিয়ার হবে তখনই আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দেব। নাম মনে রাখা খুব ডিফিকাল্ট, এখন আস্তে আস্তে কি করবি, রিফ্যাক্সিমিন আমরা দিই কমনলি এই সিভিয়ার হয়ে গেলে। আমরা এই কেস এন্টারোপ্যাথোজেনিক ই কোলাইতে দেখ আমরা ফ্লুরোকুইনোলোনস দিই। এটা তোরা দেখেছিস তো, পেটের প্রবলেম হলে O2 খেয়ে নিস তো সব, হ্যাঁ, O2-র মধ্যে থাকে ওফ্লক্সাসিন আর অর্নিডাজল। অর্নিডাজলটা হচ্ছে মেট্রোনিডাজলের গ্রুপের, ওটা বাদ দে, ওটা সব অ্যাকিউট ওয়াটারি ডায়রিয়া, ওই গ্রুপটার কোনো ইন্ডিকেশন কিন্তু নেই, ভুলভাল খায় লোকে। যেটা ইন্ডিকেশন আছে সেটা হচ্ছে ফ্লুরোকুইনোলোনের। অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে আমরা এই অ্যাকিউট ওয়াটারি ডায়রিয়া যখন মনে হচ্ছে এবার দেওয়া দরকার অ্যান্টিবায়োটিক, তখন আমরা ফ্লুরোকুইনোলোন দিতে পারি। সেগুলো হচ্ছে ওফ্লক্সাসিন, নরফ্লক্সাসিন, নরফ্লক্স নামে পাওয়া যায়, সিপ্রোফ্লক্সাসিন, সিফ্রান নামে পাওয়া যায়, লাইক দ্যাট। ঠিক আছে, আর এই আরেকটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক হচ্ছে রিফাক্সিমিন। এটাও আমরা এই অ্যাকিউট ওয়াটারি ডায়রিয়ায় দিতে পারি, কাজ হয় মোটামুটি রিফাক্সিমিন। রিফাক্সিমিন আবার আইবিএস, ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম ডায়রিয়াও খুব ভালো কাজ করে। আর এছাড়া কোট্রাইমক্সাজল খুব পুরনো একটা অ্যান্টিবায়োটিক, ওটাও কাজ করে। এইবার হচ্ছে রেগুলার দিতেই হবে। এতক্ষণ আমরা বলছিলাম অনলি ইন সিভিয়ার কেসে দেব, সেকেন্ড গ্রুপটা হচ্ছে আমরা দেবই দেব, প্রথম দিন থেকেই দেব যদি আমরা জানি এগুলো হয়েছে। কি সেটা, কলেরা। কলেরা যদি হয় you have to give antibiotic from the very beginning if you know it is cholera. কলেরাতে কি দেওয়া হয়, টেট্রাসাইক্লিন or cotrimoxazole in children, আর যদি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট কলেরা হয়, মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট, ইউ গিভ ফ্লুরোকুইনোলোনস, ওই নরফ্লক্স, সিফ্লক্স এগুলো, বা ইউ ক্যান গিভ অ্যাম্পিসিলিন, এরিথ্রোমাইসিন। এগুলো অ্যান্টিবায়োটিক যখন পড়বি এগুলো কোন গ্রুপ কি এগুলো জানবি, এখন নামগুলো জাস্ট।
Campylobacter আরেকটা ডায়রিয়া করে, where from the very beginning you have to give antibiotic if you know it is such, fluoroquinolones. আচ্ছা, রোল অফ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস ইন ডায়রিয়াতে এবার আসছি ক্লস্ট্রিডিয়া ডিফিকাল্ট ডায়রিয়া। ক্লস্ট্রিডিয়া ডিফিকাল্ট আমি তোদের বললাম যে অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাসোসিয়েটেড ডায়রিয়া বলে একটা এন্টিটি আছে, যে অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করলে একটা ডায়রিয়া হয়। এবং সেটা কেন হয়? মেইনলি অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য আমাদের গাটের যে ফ্লোরা থাকে, নর্মাল ফ্লোরা, ওগুলো ডেড হয়ে যায়। ওটার জন্য usually this diarrhea develops, and to stop that we have a practice often to co-prescribe probiotics, that is the normal gut flora from outside when we prescribe antibiotic. এবার যদি এটা না করা হয়, এটা তো কোথাও লেখা নেই করতেই হবে, নাই করতে পারে ডাক্তাররা কেউ, যদি এটা না করা হয় অনেক সময় antibiotic might lead to a severe form of antibiotic associated diarrhea called Clostridia difficile diarrhea. মানে কি হয়? Normal gut flora is dead because of the antibiotic that you have prescribed. There is space in the gut. Clostridia difficile from outside through food mainly. আর তো যাওয়ার জায়গা, ঢোকার জায়গা নেই, it has to enter through mouth. Through mouth somehow Clostridia difficile enters, it gets space and it colonizes. Clostridia difficile bacteria. এই Clostridia difficile bacteria যদি colonize করে নেয়, this form of antibiotic associated diarrhea becomes very severe and it leads to a condition called pseudomembranous enterocolitis. এতটাই সিভিয়ার যে পেশেন্ট মারা যাওয়ার ভেরি সিগনিফিকেন্ট চান্স, ভেরি সিভিয়ার ফর্ম। ঠিক আছে, ক্লস্ট্রিডিয়া ডিফিকাল অ্যাসোসিয়েটেড ডায়রিয়া, ভেরি সিভিয়ার। ঠিক আছে, যদি এটা হয়, it is also called pseudomembranous enterocolitis because of the structural changes it bring about in the colon. যদি এটা হয়, immediately that drug has to be stopped, যেটা থেকে যে অ্যান্টিবায়োটিকটা চালানোর সময় হচ্ছে, immediately you have to stop and treat the patient with metronidazole. Metronidazole specifically is a very good killer of Clostridia difficile. You have to stop the antibiotic that you are giving and give metronidazole. Or an alternate to metronidazole is vancomycin, which is a very high-end antibiotic, very high-end antibiotic. So this is a very bad situation. Clostridia difficile diarrhea, it's a very toxic condition. Patient has severe diarrhea, fever, abdominal pain, blood in stool, and the patient is extremely toxic. যে রোগের জন্য দিয়েছিল সামান্য রোগ, কিন্তু দেখা যাচ্ছে পেশেন্টটা মরেই যাচ্ছে এইটার জন্য। ভেরি ব্যাড ফর্ম অফ অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাসোসিয়েটেড ডায়রিয়া। ঠিক আছে, আরেকটা জিনিস হয় ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ সিনড্রোম বলা হয়, মানে বেসিক্যালি প্যাথোজেনিক সাম প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া which do not belong to our gut, they colonize and lead to a chronic form of diarrhea. সেটাকে you have to treat with tetracycline or metronidazole. এছাড়া একটা dysentery, more than diarrhea, dysentery is caused by amoebiasis and giardiasis. আমি তোদের প্রথমেই বলেছিলাম যে আমাশার যেটা তোর প্রেজেন্টেশন ভাবিস, বারবার স্টুল হচ্ছে, একটু সেমি সলিড সফট স্টুল হচ্ছে, একটু পেট কামড়াচ্ছে, দ্যাট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি আমাশা অ্যামিবিয়াসিস, দ্যাট ইজ ফাংশনাল বাউল ডিজিজ, ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম। অ্যাকচুয়াল অ্যামিবিয়াসিস যেটা হয়, ডিসেন্ট্রি, that is quite a different presentation. It's quite toxic. Patient has fever, patient has pain while passing stool, there is blood in stool, often there is ulceration in lower gut. ওই amoebiasis টা যদি হয়, it is not usually a watery diarrhea, it is more of a dysentery, and that can be treated with metronidazole. Similarly, giardiasis is a similar disease like amoebiasis, acute giardiasis. It is also treated by metronidazole. ঠিক আছে, পাশে দেখ একটা ওষুধের নাম লেখা আছে ডাইলক্সানাইড ফিউরোয়েট। ডাইলক্সানাইড ফিউরোয়েট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা এক্সপ্লেন ওয়াই আসে অনেক সময়। ডাইলক্সানাইড ফিউরোয়েটটা কি? ডাইলক্সানাইড ফিউরোয়েট এটা তোদের অবশ্যই অ্যান্টিবায়োটিক পড়ানোর সময় পড়ানো হবে, but they actually kill cyst. Acute amoebiasis is caused by, but giardiasis is caused by the tropozoid form of amoeba, tropozoid form. But এই ট্রোপোজয়েড ফর্মটা মরে গেলেও সিস্ট ফর্মে পেটে থেকে যায়। If this cyst is not eliminated, then again it can take the tropozoid form and cause acute infection. And also that cyst through stool can pass to another patient and spread the disease. So if you have to kill the cyst and completely clear the patient from infection, তাহলে metronidazole এর সঙ্গে ডাইলক্সানাইড ফিউরোয়েট দিতে হবে।
অ্যাজ আ সিস্ট কিলার। ঠিক আছে, একটা প্যাকেট থাকে 1 লিটার জলে গুলে 24 ঘন্টার মধ্যে খেতে হয়, দ্যাট ইজ দ্য রুল। পরীক্ষায় যেটা আসে সেটা হচ্ছে ওআরএস এর কম্পোজিশন। এইটা হচ্ছে ওআরএস এর কম্পোজিশন, ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। থিওরিতে আসে, প্র্যাকটিক্যালে আসে, ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস কম্পোজিশন। সোডিয়াম ক্লোরাইড দুটোই চায়, কখনো মিলিমোল চায়, কখনো ওয়েটটা চায়। সোডিয়াম ক্লোরাইড 2.6 গ্রাম, পটাশিয়াম ক্লোরাইড 1.5 গ্রাম, ট্রাইসোডিয়াম 1 প্যাকেট অফ ওআরএস আর কি, ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট 2.9 গ্রাম, glucose 13.5 gram, and they are to be dissolved, this powder is to be dissolved in 1 liter of water and taken over 24 hours. 24 ঘন্টায় যদি কনজিউম না হয় ফেলে দিতে হয়, তারপর রাখা যায় না। ঠিক আছে, ব্যাকটেরিয়াল কন্টামিনেশন হয়ে যেতে পারে, গ্লুকোজ আছে তো। সো ইউ ক্যান কিপ ইট ফর ম্যাক্সিমাম 24 আওয়ার্স। নেক্সট, এই কনসেন্ট্রেশন গুলো মিলি ইকুইভ্যালেন্ট কতটা মিলিমোলস আছে সেটাও তোদের মনে রাখতে হবে। 75 ফর সোডিয়াম, পটাশিয়াম 20, ক্লোরাইড 65, সাইট্রেট 10, গ্লুকোজ 35। টোটাল অসমোলারিটি ইজ 245, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, 245। এই ওআরএস এরটা মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, ওআরএস এ কি কি থাকে, তার রোল কি? গ্লুকোজ, গ্লুকোজ ওআরএস এ কেন থাকে বল? গ্লুকোজ ওআরএস এ কেন থাকে কি মনে হয়? সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন, সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশনের জন্য গ্লুকোজ কেন লাগে, এইটাই হচ্ছে ব্যাপার। গ্লুকোজ তোরা যদি মনে করিস সোর্স অফ এনার্জির জন্য দেওয়া হচ্ছে, দ্যাট ইজ নট রাইট। এখানে গ্লুকোজের সোর্স অফ এনার্জির জন্য গ্লুকোজ দেওয়া হচ্ছে না, এটা মাথায় রাখতে হবে। কেন দেওয়া হচ্ছে? কি হয়, ডায়রিয়ার সময়, অ্যাকিউট ওয়াটারি ডায়রিয়ার সময়, there are various channels in the gut through which sodium is reabsorbed. Sodium that is present in the gut is reabsorbed, and along with sodium, water follows sodium because of, you know, osmolarity যেদিকে বেশি থাকে ওয়াটার সেদিকে চলে যায়, water always follows sodium. So in the gut, at various places sodium is reabsorbed normally, and water follows this sodium. যখন একটা অ্যাকিউট ওয়াটারি ডায়রিয়া হয়, বিশেষ করে ইনফেক্টিভ ডায়রিয়া হয়, these channels through which sodium is reabsorbed get blocked. The channels through which sodium is reabsorbed in acute watery diarrhea gets blocked. As a result, sodium from gut is not reabsorbed. So water is also not reabsorbed, and both sodium and water goes out. ঠিক আছে, শুধু ইলিয়ামে একটা সোডিয়াম চ্যানেল থাকে যেখানে সোডিয়াম গ্লুকোজ কো ট্রান্সপোর্ট হয়, সোডিয়াম গ্লুকোজ সিম্পোর্ট বা কো ট্রান্সপোর্ট হয় ইন ইলিয়াম। ঠিক আছে, ইন দ্য ইলিয়াম এই চ্যানেলটা একমাত্র ইভেন ইন very severe acute watery diarrhea active থাকে। You have to write this, you have to say this if asked or during viva or given in theory question, তা কিন্তু বলতে হবে যে সমস্ত চ্যানেলগুলো ব্লকড হয়ে যায়, ডিসফাংশনাল হয়ে যায় in acute watery diarrhea. Only the sodium channel in ileum, even in severe acute watery diarrhea, remains active, and this sodium through this sodium channel is reabsorbed always along with glucose by the mechanism called sodium glucose symport or co-transport. Glucose ORS e dewa hoy, glucose is added in ORS because we are giving sodium in ORS, sodium is being lost, lot of sodium is being lost through diarrhea, so we are replacing sodium. But through this one channel, how much sodium will be reabsorbed? Not much. সব তো চ্যানেল ব্লক। Only if you give lot of glucose, then this channel that is active can be fully utilized. For this purpose, this glucose is given so that more and more amount of sodium through this sole sodium channel that remains active in the ileum can be utilized to reabsorb sodium. And sodium একবার reabsorb হলে water also to some extent follows it. ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে রোল অফ গ্লুকোজ, ইট হেল্পস ইন সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন। আর সোডিয়াম ক্লোরাইড কেন দিচ্ছিস? জাস্ট টু রিপ্লেস সোডিয়াম। সোডিয়াম ক্লোরাইড দিচ্ছিস, সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে, পটাশিয়াম ক্লোরাইড থাকে,
The sodium chloride দিচ্ছিস to replace sodium, potassium chloride দিচ্ছিস to replace potassium which are being lost in stool. Glucose দিচ্ছিস so that more and more of sodium can be reabsorbed. Glucose এর পারপাসটা পরিষ্কার থাকা উচিত. Why you are giving trisodium citrate? Because in diarrhea there is metabolic acidosis. Diarrhea কি হয়? স্টুলের সাথে bicarbonate or alkali loss হয়. Because of alkali loss with stool, শরীর থেকে অ্যালকালি বেরিয়ে গেলে শরীরে কি হবে? উল্টোটা হবে, অ্যাসিডোসিস হবে. So there is metabolic acidosis in diarrhea. Body pH always has to be maintained. Body pH ডিস্টার্ব হওয়া সাংঘাতিক খারাপ. পুরো বডির ফাংশনিংটাই ডিস্টার্ব হয়ে যায়, সমস্ত অর্গান ডিসফাংশন হয়ে যায়. সেই জন্য very important is trisodium citrate because it is an alkali, and the metabolic acidosis that occurs because of loss of bicarbonate in stool is compensated by trisodium citrate. ঠিক আছে? ORS should be isotonic or hypotonic. এমনিতে দেখ এখানে বলছে রেঞ্জ should be between 200 to 310. আমরা যে ORS টা দিই এটা 245, পরিষ্কার মনে রাখবি, 245 মিলি অসমল পার লিটার. আচ্ছা, তোদের প্রথমে আজকে ক্লাসের শুরুতে বলেছিলাম যদি মাইল্ড ওয়াটার লস হয় বা মডারেট ওয়াটার লস হয় ওআরএস, যদি সিভিয়ার ওয়াটার লস হয় আইভি ফ্লুইড. এবার মাইল্ড ওয়াটার লস বা মডারেট ওয়াটার লস বডি ওয়েট ধরে ওইভাবে কি করা সম্ভব ক্লিনিক্যাল সিনারিওতে? পেশেন্টের আগে বডি কত ছিল, বডি ওয়েট কত ছিল, ডায়রিয়া হওয়ার পর বডি ওয়েট কত হয়েছে, পেশেন্ট উঠেই দাঁড়াতে পারছে না, বডি ওয়েট কি মাপবি? সবসময় বডি ওয়েট মাপার তো ব্যবস্থা নেই. সো টু আইডেন্টিফাই whom you will give ORS and whom you will give IV fluid, we classify patient of diarrhea clinically into diarrhea with no dehydration, diarrhea with some dehydration and diarrhea with severe dehydration. ঠিক আছে? সেই ক্লাসিফিকেশনটা এইভাবে করা হয় ফিচার্স দেখে. যদি পেশেন্টটা, এটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু, তোরা ভবিষ্যতে পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট করার সময় বা নিজের কিছু হলে বা বন্ধুর কিছু হলে কি করবি এইভাবে ডিসাইড করবি. পেশেন্ট যদি অ্যাওয়েক অ্যান্ড অ্যালার্ট হয়, একদম সুস্থ অ্যাওয়েক অ্যালার্ট, গল্প করছে, ঠিক আছে, সব বুঝতে পারছে, নর্মাল পালস রেট, নর্মাল থাস, যেরকম জল খায় সেরকমই খাচ্ছে, এক্সেসিভ কিছু জল তেষ্টা পাচ্ছে না, আইজ আর নট অ্যাপারেন্টলি সানকেন, যার এমনি চোখ সানকেন ঢোকা তারটা সেইভাবে, যার যেরকম আছে আই সেরমই আছে, বেশি ঢুকে যায়নি, সাঙ্ক করে যায়নি, আইজ আর নট সানকেন, and skin pinch is normal, যে এরকম ভাবে যদি স্কিন পিঞ্চ করিস within few seconds it returns to normal, skin pinch is normal, তাহলে আমরা বলি যে there is no dehydration. আর কিছু কিছু ফিচার যদি থাকে আমরা বলি there is some dehydration. ঠিক আছে? যদি no dehydration হয় তখন আমরা একে ORS দেব, যদি some dehydration হয় একেও আমরা ORS দেব, একটু বেশি রেটে দেব, একটু বেশি রেটে দেব. ওরাল হোম অ্যাভেলেবল ফ্লুইড নো ডিহাইড্রেশনে চলতে পারে, কিন্তু সাম ডিহাইড্রেশন হলে হোম অ্যাভেলেবল ফ্লুইডে খুব ভালো হবে না, যেরকম ডাব ওয়াটার, প্লেন ওয়াটার, এগুলো হোম অ্যাভেলেবল ফ্লুইড, লিকার টি, খুব ভালো কাজ হবে না যদি সাম ডিহাইড্রেশন হয়ে যায়, এখানে ওআরএস দিতেই হবে. আর যদি সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন হয় তাহলে আইভি ফ্লুইড দিতে হবে, তখন ওআরএস হবে না, আইভি ফ্লুইড দিতে হবে. তাহলে সাম ডিহাইড্রেশন, সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন কি করে বুঝবি? পেশেন্ট যার ডায়রিয়া হচ্ছে ইরিটেবল হয়ে যায়, খিটখিট করছে, অসুস্থ, ভালো লাগছে না, পারছি না, ইরিটেবল হয়ে গেছে, রেস্টলেস হয়ে গেছে, তখন বুঝবি সাম ডিহাইড্রেশন. আই সাঙ্ক পড়েছে, সাম ডিহাইড্রেশন. র্যাপিড পালস 120 পালস রেট হয়ে গেছে, সাম ডিহাইড্রেশন. পেশেন্ট ইজ ভেরি থার্স্টি, পাচ্ছি না, প্রচন্ড জল তেষ্টা, ডায়রিয়া হয়েছে, তোদের এক্সপিরিয়েন্স আছে তো, খুব জল তেষ্টা পাচ্ছে, যখন খুব জল তেষ্টা পাচ্ছে বুঝবি ইউ হ্যাভ সেট ইন সাম ডিহাইড্রেশন. ঠিক আছে? সেইটা হচ্ছে সাম ডিহাইড্রেশন when you are thirsty and skin pinch slowly goes back to normal. আমি এরকম করলাম 2-3 সেকেন্ডে ঠিক হয়ে গেল, এরকম ভাবে স্কিনটাকে পিঞ্চ করলাম 2-3 সেকেন্ডে নর্মাল হয়ে গেল, সেটা হচ্ছে না, ইট ইজ টেকিং মোর টাইম, তখন আমরা বলছি সাম ডিহাইড্রেশন. আর সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন কি করে বুঝবি? সিভিয়ার ডিহাইড্রেশনে পেশেন্টটা ইরিটেবল থাকবে না, লেথার্জিক হয়ে যাবে, সারাই দিবে, এই কি রে, ঠিক আছে? দিস ইজ লিথার্জিক অর অলমোস্ট আনকনসিয়াস পেশেন্ট, সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন. আইস তো অবশ্যই সানকেন হবে,
পালসটা সাম ডিহাইড্রেশনে র্যাপিড হয়ে যায়, এখানে পালসটা খুব উইক হয়ে যায় বা অ্যাবসেন্ট হয়। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হাতে পালস পাবি না, পালস চেক করতে গেলে পালস পাবি না, আর যদি পালস খুব ফেন্ট হালকা ফিল করতে পারছিস, ঠিক আছে। আর পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। এটা কেন হয় শ্বাসকষ্টটা? যেহেতু পিএইচ, বডি পিএইচ চেঞ্জ হয়ে যায়, বডি পিএইচ চেঞ্জ হয়ে যায়, তখন রেসপিরেশন করে সেটাকে কম্পেনসেট করার চেষ্টা করে বডিতে। কি পিএইচ চেঞ্জ হয়? অ্যাসিডোসিস হয়ে যায়, তাই তো? সেটাকে তখন বডি কম্পেনসেট করার চেষ্টা করে বাই হাইপার ভেন্টিলেটিং, ঠিক আছে, CO2 বার করে দিয়ে। তো এইভাবে ইউ হ্যাভ টু ডিস্টিংগুইশ বিটুইন নো, সাম অ্যান্ড সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন। তাহলে নো ডিহাইড্রেশনে হোম অ্যাভেলেবল ফ্লুইড বা ওআরএস, সাম ডিহাইড্রেশনে অবশ্যই ওআরএস, আর সিভিয়ার ডিহাইড্রেশনে ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড। এই বলছে যে পেশেন্ট ওআরএস কতটা দেবে বাদ দিয়ে একটু পরে পরে খেতে হয়, সোজা কথা। আচ্ছা, ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড কাদের দিবি? সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন থাকলে দিবি, তাই তো? এটা পড়ে লাভ নেই। কি দিবি? ঢাকা ফ্লুইড বাদ দে, রিঙ্গার ল্যাকটেট। Most commonly in diarrhea you use ringer lactate. This is the fluid of choice. If there is associated vomiting, যদি ডায়রিয়া ভমিটিং হয় তখন আবার ringer lactate দেওয়া যাবে না। If there is associated significant vomiting তখন drug of fluid of choice হয়ে যায় normal saline. Otherwise diarrhea fluid of choice is ringer lactate, ঠিক আছে, RL, ringer lactate। খুব বেশি osmolarity বেশি হলে জল টানে। Always remember, a highly concentrated substance or solution will always pull water towards it by by diffusion, ঠিক আছে। তো যখন ওআরএস খাচ্ছে, গাটে যে ফ্লুইড আছে, গাটের যে ফ্লুইড আছে, বেশি বেশি করে ফ্লুইড তা ওআরএস এর সাথে গাট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এত বেশি কনসেন্ট্রেটেড ছিল। সো ডায়রিয়া কমার বদলে ডায়রিয়া আরো বেড়ে যাচ্ছিল। ইউ আর রিপ্লেসিং ফ্লুইড অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইটস, বাট ডায়রিয়া ওয়াজ ইনক্রিজিং or at least not decreasing. সেই জন্য that osmolality was reduced to this and was seen that this problem vanished, this problem went away when it was reduced to 245, ঠিক আছে। এটা কিন্তু পরীক্ষায় ভীষণ কমন কোয়েশ্চেন, যে why earlier ORS has been reduced to low osmolality ORS। শুনেছিস? বল, why earlier ORS which was high osmolality has been reduced to low osmolality ORS? বল, দিনের শেষে আবার ডোবালি। কেউ বুঝিয়ে দে, ওদের বুঝিয়ে দে। তন্ময়ের পাশে তোর নামটা কি জানো? আসিফ। আসিফকে তন্ময়কে বুঝিয়ে দে। আগে আমি আর বলবো না, পেছনে কে আছিস যে শুনেছিস? সিঞ্জয় শুনেছে? বল সিঞ্জয় বল। এইটা লাগবে পরীক্ষায়। এই সারা বছরে অ্যাটলিস্ট একবার কি 2-3বার এই কোয়েশ্চেনটা ফেস করবি পরীক্ষায়। আগে কি হতো বল? আগে ওআরএস অসমোলারিটিটা অনেকটা বেশি ছিল, তার জন্য অসমোলারিটি বেশি হওয়ার জন্য যেটা ফ্লুইড মানে বডির ভিতর আছে সেটাও রিপ্লেনিশ হয়ে যেত, সেটাও বেরিয়ে চলে আসতো। তো তার জন্য ডায়রিয়া একটা হাই, তুই থাক, ওআরএস খাচ্ছিস তো ওটা গাটে যাচ্ছে, দ্যাট ওআরএস হ্যাজ হাই অসমোলারিটি। এটা জানিস তো, হাই অসমোলার সাবস্টেন্স ওয়াটারকে অ্যাবজর্ব করে, টানে। তো তুই একটা হাই অসমোলারিটি ওআরএস খাচ্ছিস, অলরেডি তোর বডি থেকে প্রচুর ফ্লুইড লস হচ্ছে, তার সাথে ইলেকট্রোলাইট লস হচ্ছে। ওরা আরো বেশি করে ফ্লুইড ইলেকট্রোলাইটকে ওই ওআরএসটা টেনে নিয়ে বডি থেকে যেন বার করে দিচ্ছিল। রিপ্লেনিশ যেন হচ্ছে, সাইড বাই সাইড যেন আরো বেরিয়ে যাচ্ছিল, তাতে পারপাসটা সার্ভ হচ্ছিল না আর্লিয়ার যেটা ছিল। তারপরে WHO 2002 কি 3-4 ওই সময় থেকে এই লো অসমোলারিটি ওআরএসটা নিয়ে এসছে, 245 মিলি অসমোল পার লিটার, যেটা এতে দেখা গেল যে ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট, ইলেকট্রোলাইট রিপ্লেসমেন্ট সাফিসিয়েন্ট হচ্ছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম ডায়রিয়া যেটা কম ছিল না বা আরো বেড়ে যাচ্ছিল, সেইটা হচ্ছে না। ডায়রিয়াটা একটু কমছে, বডি সুযোগ পাচ্ছে রিকভার করার, বডিকে আরো ডিস্টার্ব করে আরো ফ্লুইড লস বাড়িয়ে দিচ্ছে না, ঠিক আছে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আসবে, বুঝতে পেরেছিস? সবাই বুঝেছিস?